افراد کے مقابلے میں جو کوفے آ رہے ہیں 4 پر 1 ہوتے ہیں. تم شام کے لشکر پر یقین کر چکے ہو؟ نہیں، میں تمہاری تدبیر پر یقین کر چکا ہوں. کیا میں قاضی شریح کو بلوا لوں؟ نہیں معقل، نہیں. یہ مہندی صرف مزاجیوں کے ہنگامے میں رنگ لا سکتی تھی. اس جیسی چال ایک جانی پہچانی تدبیر ہے. ہمیں سامری کے بچڑے کا دامن تھامنا ہوگا معقل. سونا سونا معقل، کہہ دو خزانے میں جتنا بھی سونا ہے حاصل کیا جائے. میں سونے کے موضع پر ایمان رکھتا ہوں. مسلم نے واقعاً قیام کیا ہے، میں سونے سے قیام کروں گا. اے کوفہ والوں، آپ لوگوں نے عدل و انصاف برپا کرنے کے لیے قیام کیا ہے، فسق و فجور کے خاتمے کے لیے. آپ لوگوں نے ان لوگوں پر تیغ کھینچی ہے جنہوں نے وحی کی باتوں کو کم وزن قرار دیا، جھوٹ کو اپنا کر دولت جمائی، کفر پھیلایا اور ستم گر بن گئے. ان لوگوں نے قدرت اور حکومت کو حاصل کیا لوگوں کی خدمت کے لیے نہیں بلکہ اپنے عیش و عشرت کے لیے. انہوں نے افتراء اور جھوٹ کی پرواہ نہ کی اور غیبت کو اپنی تفریح کا ذریعہ بنا لیا. نماز روزے کو ریاکاری کے لیے انجام دیا اور حج کو غربت پھیلانے کا ذریعہ بنا لیا. سنت سید المرسلین کو پیٹ دکھا دی اور سنت جاہلی کی طرف رخ کر کے گناہگار ہو گئے. گناہ بے ایمانی کی ایک اولاد ہے. گناہ خدا کو نہ ماننے کا ایک تلخ پھل ہے. گناہ یوم الجزا پر یقین نہ رکھنے کا نتیجہ ہے. گناہگار شخص موت کو فنا سمجھتا ہے، بقا نہیں. موت حق ہے، میزان حق ہے، عدل و انصاف حق ہے. اے لوگو، آپ نے ان سے بیعت کی ہے جنہوں نے برائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اپنے جد نبی مرسل کی سنت کے احیاء کے لیے قدم اٹھایا ہے. یہ گواہی میرے چچا زاد بھائی امام حسین ابن علی کی ہے جو آپ کی طرف آ رہے ہیں. تو پھر اپنی بیعت پر ثابت قدم رہیے اور اپنے خدا کے علاوہ کسی سے مت ڈریے کہ خداوند آپ لوگوں میں سے فرما برداروں کے ساتھ رحیم و کریم ہے اور آپ کے نافرمانوں اور سرکشوں پر جبار و قہار ہے. اے مردم کوفہ، ہم نے آج اپنے بھائی ہانی کی حمایت کے لیے قیام کیا ہے اور کرسی نشین کوفہ سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ امیری کی کرسی چھوڑ دے، کیونکہ آج کے بعد وہ آپ کی رائے کے مطابق آپ لوگوں میں کسی قسم کی ولایت نہیں رکھتا. اور یہ جان لے کہ لوگوں کی رائے کے مد مقابل کھڑا ہونا سوائے ذلت و رسوائی کے اور کوئی نتیجہ نہیں رکھتا. اتنی بڑی مصیبت رونما ہو گئی اور مجھے اب پتہ چل رہا ہے. میں شرمندہ ہوں ابو اسحاق. ہانی کا گرفتار ہونا اور مزہجیوں کی داستان کل رونما ہوئی تھی. ہمارا کل ملنے کا طے نہیں ہوا تھا. میں نہیں جانتا تھا کہ تمہیں کہاں ڈھونڈوں. جہنم میں تو نہیں چلا گیا تھا نا میں. اس صحرا کے 1-2 قبیلوں کی طرف جاتے میرا کچھ اتا پتہ مل ہی جاتا. غروب کے وقت بتا رہے ہو کہ جناب مسلم نے قیام کر لیا ہے. کیا میرے پر لگے ہوئے کہ اڑ کر جاؤں اور رات تک کوفہ پہنچ جاؤں؟ اگر بہت زیادہ بھی جلدی کریں اور ہم نظر قبیلوں اور تلوار بازوں کو مطلع کریں تب بھی کل غروب آفتاب تک کوفہ پہنچ سکیں گے. اور پھر سب کے پاس گھوڑے بھی نہیں ہیں. مجھے اپنے لشکر کے پیدل چلنے والوں کے ساتھ چلنا ہوگا. پریشان مت ہو ابو اسحاق. کوفے کے حالات مرضی کے مطابق ہیں. خدا کا شکر ہے کہ کوفیوں نے جناب مسلم کو قبول کیا. جتنی خلقت میں نے دیکھی ہے وہی کافی ہے کہ ابن مرجانہ کے گھٹنے ٹیک دے.
जनाब मुस्लिम का बहुत दिल चाहता था कि मुख्तार उनके पास होता ताकि फतह की लज्जत से बेबहरा न रहता। ताजुब है कि सुलेमान ने क़याम पर रजामंदी का इजहार कर दिया। सुलेमान दिली तौर पर क़याम जनाब मुस्लिम पर राजी नहीं था और इसे मकरूह करार दिया था, मगर मना भी नहीं किया। यानी सुलेमान और उसके साथी मैदान में नहीं आए हैं? नहीं, बज़ाहिर उन्होंने सब्र का दामन थामा है और खामोश हो गए। उन्होंने ये तय किया है कि मौला के कूफे पहुंचने तक तलवार को हाथ न लगाएं। जिस बात का मुझे डर था वही हमारे साथ हो रहा है। इब्न मरजाना अगर माहिर सियासतदान हुआ तो सुलेमान जैसों की खामोशी को अपनी शैतानी चाल बना लेगा और खिलकत को मुतफर्रिक कर देगा। जल्दी करो कियान, जल्दी करो। जल्द अज जल्द सुलेमान के पास पहुंचो और कहो, शेख मुख्तार आपके हाथ चूमता है, पैर पड़ता है, गुजारिश करता है कि खामोशी इख्तियार मत कीजिए। अगर दुश्मन जान ले कि हमारे दरमियान इत्तफाक राय नहीं है तो वह मुसीबत है। जनाब मुस्लिम से भी कहो किसी भी तरह सुलेमान और उसके साथियों को मनाकर हम नजर बनाएं कि वो खामोशी को तोड़ दें। खामोशी इख्तियार करने का मतलब है शिया की मौत पर रजामंदी का इजहार। जाओ कियान, जाओ। खुदा ने चाहा तो कल तक मैं अपने लश्कर वालों के साथ कूफा में होऊंगा। फिर मिलेंगे। खुदाया, तू ही इस पत्थर के हिकमत से वाकिफ है। तूने इस पत्थर को इज्जत और मंजिलत बख्शी और एक गिरा कदर गौहर बनाया है और लोगों को इसके सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। तो फिर तुझे तेरी इस निशानी में छुपे मुआवजे की कसम देता हूं कि इसे शर के दफा करने का सबब बना दे और इसकी चमक को अपने जाहिल बंदों की बीनाई का जरिया बना दे। आमीन। आइए नोश कीजिए। मैं आपको और आपके खानदान वालों को सोने में तोल दूंगा, बशर्ते कि खताकारों को मुस्लिम के इर्द गिर्द से मुंतशिर कर दो। जाओ और महल की खिड़कियों से जाहिर होकर अपने लोगों से बात करो और उन्हें इताअत की शर्त पर सोने की बशारत दो और उन्हें लश्कर शाम से और बैतुल माल के वजीफे के कट जाने और आजा जवारे काट कर शहर बदर किए जाने पर डराओ धमकाओ। ऐ इब्न शस्तुम और तुम इब्न शाब, अपने लोगों के साथ मैदानों और मुख्तलिफ मोहल्लों में घूमो और उनसे गुफ्तगू करो कि हंगामा आराई करने वालों की औरतें बीवियां डर जाएं और अपने अपने मर्दों और बच्चों को लेकर घरों को चली जाएं। और शिम्र, तुम, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो अमीर। तुम भी महल के खुफिया दरवाजे से बाहर जाओ और अपनी कौम के मर्दों को इन हंगामा आराई करने वालों के दरमियान भेजो ताकि वो शियत के खिलाफ बातें करें और तफर्रुक़बाज़ी का पथराव करें। और तुम ये भी कर सकते हो सुलेमान सुर्द ख़ज़ाई के मुरीदों के रूप में उसे उस जैसे वो लोग जो इस क़याम में शामिल नहीं हैं उनमें उनके खिलाफ मजीद फूट डाल दो। जी अमीर। और तुम बिन हुरैस, जी अमीर, अपने सिपाहियों का एक गिरोह ले जाओ और हंगामा आराई करने वाले शियों के मोहल्लों पर हमला करो और जहां तक हो सके हालात खराब कर दो। खास तौर पर कौम मुराद और रबी और हमदान पर रहम मत करना। ये लोग अली के चाहने वाले नहीं हैं, नाउज़ बिल्लाह अली की पूजा करने वाले हैं। इधर आप लोग, उधर हंगामा आराई करने वाले। और ये रहा सोना। बिस्मिल्लाह।
کوفہ کے لوگوں، شام کا لشکر ان ہنگامہ آرائی کرنے والوں اور لڑنے والوں کے خلاف کوفے آ رہا ہے، اور انہوں نے قسم کھائی ہے کہ ہنگامہ آرائی کرنے والوں کی عورتوں کے بال نوچ لیں اور ان کی لڑکیوں کو کنیزی پر لے جائیں۔ اے لوگوں، اے کوفہ کے لوگوں، خلیفہ نے کوفے پر قہر نازل کیا ہے۔ کمانی ابرو والیوں، تیری زلفیں کتنی حسین ہیں، اے حسین ہونٹوں والیوں، اے حسین و جمیل پریوں اور مہکتی کلیوں، اے گلستان ہستی کے کھلتے ہوئے پھولوں، خدا نے جب عورت بنائی مبہوت ہو گیا خلقت میں، آخر حیف نہیں ہے؟ دیکھو نا کتنی غلط بات ہے، اپنے گھوڑوں کی سموں کے نیچے تمہیں کچل کر رکھ دیں۔ غور سے سنو، اپنے ان جاہل اور ہٹ دھرم شوہروں کو لے کر اپنے کوفے کے سخی امیر کے پاس لے جاؤ کہ تلوار دے دیں اور بدلے میں سونا لے لیں۔ اے لو شمشیر دے دو سونا لے لو، شمشیر دے دو سونا لے لو، شمشیر دے دو سونا لے لو، شمشیر دے دو آئے ہائے سونا لے لو، شمشیر دے دو آئے ہائے سونا لے لو۔ یہ عورتیں کیا رسی تلوا کے بھاگی ہیں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھ سے پوچھتے ہو بھائی؟ میں بھی تمہاری طرح حیران ہوں۔ کوفے کے مرد کچھ کم رسوا تھے کہ اوپر سے ان کی عورتوں کو بھی بھیج دیا تاکہ سارے جہان میں ہمیں بدنام کریں۔ ضرور ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہوگا، جو بھی ہو یہ چال ابن مرجانہ کی ہوگی۔ اب میں مختار کی بات سمجھ رہا ہوں اے ابن اسجا، ان عورت نما مردوں سے وہ خوب واقف تھا، حیف کہ اس کی تدبیر پر کسی نے کمان نہیں دھرے۔ ہمیں راستے بند کرنے ہوں گے تاکہ یہ عورتیں مردوں تک نہ پہنچ سکیں۔ شام کا لشکر ایک جھوٹ ہے، ایک دھوکہ ہے، اس کے بارے میں سب جانتا ہوں۔ میں نے خود ان کے قاصد کو دیکھا ہے، وہ ہم پر مجریک سے آگ والے پتھر پھینکنا چاہتے ہیں۔ آؤ 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 کسی پرامن جگہ پر چلے آؤ۔ مجھ بیوہ ماں نے تجھ یتیم کو اس دن کے لیے پروان چڑھایا کہ میرے لیے روٹی لانے کا سبب بنے۔ خدا سلامت رکھے، میں نہیں چاہتی تمہارا داغ مجھے سہنا پڑے۔ ماں، اس کا گناہ تمہارے سر ہوگا، یہ تم ہی تھی جس نے مجھے دین خدا کی نصرت کی لوریاں سنائی تھی۔ اب بھی سناتی ہوں۔ تو میں بھی تو جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ جہاد تمہارے لیے نہیں ہے جو کہ گھر کے اکیلے کمانے والے ہو، یہی حاکم شام ٹھیک ہے۔ شکور، تمہاری تلوار کے وزن جتنا سونا ملے گا۔ ہائے خدایا، اتنا تو خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ تمہارا ایک خون کا قطرہ بھی نکلے گا اور ٹھیک ٹھاک سونا ملے گا۔ میں سونے کا ہار پہنوں گی۔ آہستہ بولو حبیبہ، آہستہ، لوگ سنیں گے تو ہنسیں گے۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ جب محل پر حملہ کرو گے تو گردن بند میرے لیے مال غنیمت کے طور پہ لاؤ گے۔ کل رات کو ہی وعدہ کیا تھا، نہیں کیا تھا؟ ہاں وعدہ کیا تھا، مگر ابھی تک محل پر حملہ نہیں کیا ہے۔ آخر یہ کون سا طریقہ ہے کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے لڑو بغیر لڑائی جھگڑے کے؟ تمہاری تلوار دے دیں گے اور بدلے میں سونا لے لیں گے۔ آپ کو شرم نہیں آتی اتنی بڑی داڑھی رکھ کے عورتوں پر راستہ بند کیا ہوا ہے؟ خدا کی لعنت ہو شیطان پر۔ میری بہن، کس قبرستان میں جانا چاہتی ہیں آپ لوگ؟ میدان جنگ عورتوں کی جگہ نہیں ہے۔ کیسی شرمناک حرکت ہے۔ اپنے گھروں کو جائیے اور فتنہ مت کیجیے۔ کون سا گھر شیخ؟ جس کے کفیل کو قربانی کے میدان لے گئے وہ گھر نہیں ہے، جہنم ہے۔
आप लोगों को तख्तो ताज की हवा से क्या हमें इसके लिए कुर्बानी देनी होगी? अरे 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 अरे, ये कैसे इल्जाम लगा रही हो औरत? कुछ खुदा का खौफ करो, फौश कलामी मत करो। जाओ, मैं कहता हूँ जाओ और मर्दों के मामलात में टांग मत अड़ाओ। ए लोगों, कोई इस आवाज़दा औरत की फरियाद को सुन ले। मुझे अपने शौहर को देखना है। इन काफिरों ने हमारे लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। खुदा की खुदाई की कसम है, अगर रास्ता नहीं खोला तो अबाया उतार दूंगी, बाल खोलूंगी, सीना चाक कर दूंगी, अपने कपड़े फाड़ लूंगी ताकि तुम जैसे बेदीन और काफिर को रुसवा करूं। हट जाओ, सामने से हट जाओ। शर्म करो औरत, वापस आओ। किस बात से शर्माऊं बेखैर? तो मैंने कौन सी बुराई की है? तुम शर्म करो कि औरतों पर तलवारें लिए खड़े हो। हिम्मत है तो मुझे हाथ लगाओ। हट जाओ भाइयों, तुम लोग मर्द हो, इन औरतों के मद्दे मुकाबिल नहीं खड़े हो सकते तुम लोग। इनसे निमटने के लिए हमें कोई नामर्द ढूंढना होगा जो इन खालिस कूफी जुबान दराज औरतों से मुकाबला कर सके। तुम मारे जाओगे तो मैं तुम्हारे यतीमों को कैसे पालूंगी? मुझे बताओ, मैं किसके आगे खैरात के लिए हाथ फैलाऊंगी? पागल हो गए हो या बहरे हो गए हो? हुआ क्या है जो सुनते नहीं हो? शोर और गुल मत मचाओ औरत, कुछ तो मेरी इज्जत रख लो। दीने खुदा के दिफा के लिए ना उठूं क्योंकि मारा जाऊंगा। अगर तुम नहीं उठोगे तो क्या दीने खुदा खत्म हो जाएगा? इतने सारे लोग तो हैं ना जो दीने खुदा की हिमायत कर रहे हैं। मुंह बंद करो। खुशखबरी है अमीर, हमारे तीर हदफ पर जा गिरे। औरतों के लश्कर ने अपने मर्दों पर हमला कर दिया। तमाम लोग बिखर रहे हैं। आगे बढ़ो बिन हुरैस, ऐसे ही चलते रहो। शहर के जंग में आधा लश्कर औरतों का होता है। जीत उसकी है जो औरतों को मैदान में भेज सके। हम 10-15 अफराद ही रह गए हैं जो इस बड़े बुर्ज के सामने खड़े हैं। शायद उनके तीर अंदाज हम पर हमलावर हो जाएं। बेहतर रहेगा कि दीवार की पनाह में जमा हो जाएं। मगरिब का वक्त है, मस्जिद चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अव्वल वक्त की नमाज वो फजीलत रखती है कि मलाइका उसके सवाब को गिनने से भी कासिर हैं। आज रात हमसे खुदा का घर भी छीन लिया इन लोगों ने भाइयों। बेहतर है किसी छत के नीचे नमाज कायम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या रहमान या रहीम। क़िबला किस तरफ है? इस तरफ होना चाहिए। नहीं नहीं, थोड़ा सा उल्टे हाथ की तरफ है। उल्टा हाथ या सीधा हाथ? मशरिक की तरफ रुख करके उल्टे हाथ और सीधे हाथ के बारे में बहस कर रहे हो। क़िबला उस तरफ है मुसलमानों। मशरिक इस तरफ है या उस तरफ? बैतुल खला इस रुख पर बना है तो फिर क़िबला उस रुख पर ही होगा ना। या अमीर, मैदान में परिंदा भी पल नहीं मार रहा, सब चले गए। परिंदे पर नहीं मार रहे क्योंकि अंधेरा हो गया है बिन हुरैस। परिंदे रात को परवाज नहीं करते सिवाय उल्लुओं के या हिलागरों के।
ये एक मसलिहती सकूत है, बिल्कुल उसके पीछे हटने की तरह जो झुंड से अलग होना चाहे। तमाम गलियों में रातों को घूमने वाले सिपाही फैला दो। आज रात नींद हराम है। जो भी घर से बाहर आएगा वो अलवी है और उसका खून हलाल है। जी अमीर। वैसे बिन हुरैस जी, किबला किस तरफ है? किबला किबला गालिबन इस तरफ होगा। ये बताओ सूरज किस सिमत पर डूबा था? सूरज इस तरफ गुरूब हुआ। तो फिर इस सिमत पर तो मशरिक पड़ेगा ना। ऐसा लग रहा है कि आज तक किसी ने भी इस छत के नीचे नमाज ही नहीं पढ़ी। कुर्बान जाऊं आप पर, जहां तक मुझे याद है हमेशा मस्जिद में ही नमाज पढ़ी। बहुत अच्छे। अगर हंगामाराई करने वाले मस्जिद में ना ठहरे हों तो अपनी नमाज मस्जिद ही में पढ़ना। हाँ, ये अच्छा नहीं। जिस जिस को वुजू दोबारा करना है वो कर सकता है। बिलाखिर किसी का यकीन ठहरा कि किबला किस तरफ है। आप इस रुख पर नमाज पढ़ लीजिए, अगर गलत हुई तो कफारा मेरे जिम्मे। क़द क़ामतिस सलाह। नियत कीजिए 3 रकअत मगरिब की नमाज बजा लाता हूँ हाजिर पे जिमा अमीर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की इक्तिदा में। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। इंसान नुमा हैवान। मैं मशवरा दूंगा कि सुबह होने तक मस्जिद में ही ठहरे। मैंने सुना है कि मुख्तार सकफी एक लश्कर के साथ कूफे की तरफ रवाना हो गया है। इसी मस्जिद कूफा में मेरे चचा अली की दाढ़ी को उनके सर के खून से खिसाब किया गया। मैं क़ज़ा इलाही से क़द्र इलाही की तरफ जा रहा हूं। मुझे हुसैन को खबर देनी होगी कि कूफा वाले वही इंसान नुमा जानवर हैं जो मेरे चचा अली के दौर में थे। मुझे उन्हें कूफा आने से रोकना होगा। कूफे से बचना चाहिए, कूफे से चले जाना चाहिए। शहर के तमाम दरवाजों को बंद कर दिया गया है। नहर वाले रास्ते से कूफे से निकला जा सकता है। तो फिर नहर के रास्ते से जाएंगे। कोई रास्ता जानने वाला रास्ता दिखाए।
لا